सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जिसको बिसरै प्राणपत दाता सोई गनो अभागा। चरण कमल जाका मन राग्यो अम्मे सरोवर पागा। जिसको बिसरै प्राणपत दाता सोई गनो अभागा। चरण कमल जाका मन राग्यो अम्मे सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा। आलस चीज गया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा। रहाओ जह जह पेखो तह नारायण सगल घटा मह तागा। नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा। जह जह पेखो तह नारायण सगल घटा मह तागा। नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाखे गुरु साहिब जियो। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो डुब दे पत्थर तारे। जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती। परनवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। डंडौत बंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ।
डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सतगुरु जी दे अमृत बचनां दा रस भिन्ना कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। अज जो हजूर ने समुची मानवता नू आत्म उधार दे लई पावन पवित्र शब्द बख्शिश कीता है, ये अमृत बोल सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन्हां दी रसना तो उचारण कीते हुए ने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग तनासरी विच हजूर ने इस बोल नू उचारण कीता है। भावें इस अमृत शब्द दी विचार परसों भी हजूर ने बख्शिश करके कराई सी ते दास ने एक बेनती की सी पिछले दिनी कि गुरु दा शब्द गुरु दे अमृत बोल भावें वो दूसरे दिन तीसरे दिन भी आउंदे रहन, सिख दा फर्ज है कि उस शब्द के सामने अपने शीश नू झुका के अपने मन नू पड़चोले ते हजूर दे उस अमृत बचन दी विचार करे। ये शब्द दो पदियां दा है, एक पदा इस विच रहाओ दा है। कुल 6 तुकां ने। इस शब्द विच सब तो पहला तां हजूर ने बख्शिश की थी कि जिस इंसान नू प्राणा दा दाता प्राणा दा पति रिज़्क देने वाला परमेश्वर दाता भुल जाए, वो बंदा इस संसार दे विच निरभागा है, अभागा है। नाल इस दे बचन कीता कि जिस दे ऊपर परमात्मा दी दया हो जाए, वो परमेश्वर दे चरण कमलों नाल ओदा मन रंगिया जाए ते वो नाम अमृत सरोवर दा प्रेमी बन जाता है। रहाओ दे बचन ने कि तेरा सेवक परमात्मा तेरे नाम दे प्रेम विच आत्मक तौर ते अंदरूनी तौर ते बाहरूनी तौर ते जाग गया है ते उस दे तन दा जितना भी आलस सी वो आलस उस दा दूर चला गया। उस दा मन प्यारे प्रीतम वाहिगुरु जी दे नाल लग गया है। जिस दा मन परमात्म देव नाल लग गया, फिर वो जिस पासे भी झाती मारदा है, जिस पासे भी अखां खोल के देखदा है, सिर्फ एक नारायण परमात्मा ही नजर आउंदा है ते
ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਆਪ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲ, ਦੀਵਾਨ ਖਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ, ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਖਸਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਦਾਤਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ, ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ
सच ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਕਵਾਨ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਕੋਈ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਛਿਲਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਪਿਆਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਦੇ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਆਖਿਓ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ, ਠੱਠਾ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਛੇਤੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਖਸਣਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਸਮ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, 2 ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਖੁਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗੇੜ ਲਿਆ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਖਸਣਾ, ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੋਈ ਰਾਗ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਚੱਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬੋਤੀ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि दरअसल वो कुचज्जापन है। शरीरक तौर ते कुचज्जी ओनू कहा जाता है जिन्हों बोलण की अकल नहीं, खाण परोण कढ़ण की अकल नहीं, पर रूहानीयत के तौर ते सच एवे कुचज्जी उस जीव आत्मा नू कहा गया है जिहड़ी परमात्मा दीयां सारियां दातां नू भोगदी होवे पर देण वाले दाते नू अपने ज़हन विचों विसार दे। वो कुचज्जी वो निरभागी है। सतगुरु दे इस कुचज्जी वाले शब्द विच अखीर ते कुछ तुकां मैं आप नाल सांझियां करनियां चाहना। वो पवित्र बचन ने कि एक पति ने एक खसम ने, क्योंकि इत्थे लफ्ज़ प्राण पत दाता, ये दो शब्दां ते मैं जोर दे के अर्ज करनी चाहना कि प्राणा दा पति वो परमात्मा है ते दातां देण वाला भी पार ब्रह्म परमेश्वर है। हजूर कहते हैं मान लो दुनियावी एक पति ने अपनी जीवन साथन अपनी पत्नी दे लई उन्हें घर भी बहुत सोहना बनाया होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कीमती मटीरियल भी साजो समान भी लगा होवे, उस दे घर अंदर सोने चांदी दे बर्तन होण, औरत दे तन ते पाण वास्ते कीमती पोशाक बस्तर भी होण, ਉਹਦੇ घर विच 36 प्रकार दे भोजन तैयार करने वाले नौकर भी होण, पर महाराज सच्चे पातशाह बचन करते ने जे इन्ना कुछ लैके सोना चांदी हीरे मोती घर उस औरत नू पति नू मुहब्बत करनी भुल जाए ते महाराज कहने लोग ओनू कुचज्जी कहणगे, ते जेड़ा इंसान दाते दियां सारियां दातां भोगदा है पर देण वाले दाते नू भुल जाए वो आत्मक तौर ते कुचज्जा हुंदा, वो निरभागा है। सतगुरु दी अमृत बाणी च ये बोल ने जी, सोयना रूपा रंगुला, ये 3 लफ्ज मैं फिर अर्ज कर देना। सोना रूपा दा अर्थ है चांदी, आ कीमती चमकदे कोई पत्थर, सोना रूपा रंगुला मोती तय मानक जियो, मोती अते कीमती मानक शै से वस्तु शै दित्तियां प्राणपत दाता, ये वस्तुआं मेरे खसम ने मेरे परमात्मा ने मेरे वैगुरु ने मैनू बख्शियां, मैं 300 लाया चित जियो, पर जिस प्राणपत दाते ने दित्तियां मैं दाते नू विसार दिता ते सच एवे कि वो जेड़ियां दातां मिलियां सन मैं उन्हां दातां दे विच ही खचत हो गया, प्राणा दा पति भुला दिता। सोना रूपा रंगुला मोती तै मानक जियो, से वस्तु शै दित्तियां मैं 300 लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो, जेड़ा रहन वास्ते मिट्टी दा पत्थर दा घर बनिया मैं उस घर नू अपनी जिंदगी दी पूंजी समझ लिया, पर निरभागे नू पता ही ना लगा कि जिन्नू मैं पूंजी समझी बैठा इहदे विचों 1 टका भी मेरे नाल अगे नहीं दिमना। मैं तारज कीती निभागा कौन है जिन्नू साईं विसर जांदा है। सोना रूपा रंगुला मोती तै मानक जियो, से वस्तु शै दित्तियां मैं 300 लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। अगे महाराज कहते हैं खाओ इन्नी टोली भुलियस जिसको विसरा प्राणपत दाता सोई गनो अभागा। हाँ इन्नी टोली भुलियस मैं इन्हां पदार्थां दे विच भुल गई, तिस कंत न बैठी पास जियो। एदा सीधा अर्थ एवे कि घर भी दिता, मकान भी दिता, दुनिया दे सुख परमात्मा ने दिते, पर सब कुछ लैके देण वाला दाता विसर गया। महाराज कहते यही तां कुचज्जापन है। ये साईं दी याद भुल के इत्थे एक होर बेनती करां कि जिस इंसान दे हिरदे विचों परमात्मा दी याद विसर जाए वो बाहरूनी तौर ते जितनी मर्जी तरक्की करे पर अंदरूनी तौर ते वो बंदा टुट जाता है, अंदरूनी तौर ते वो कालख नाल भर जाता। ये थोड़ी जी बेनती मेरी ध्यान नाल सुनियो कि जिन्हों विसर जाएगा वो निभागा है। मैं इत्थे एक प्रमाण कबीर साहब जी की पवित्र बाणी चो अर्ज करनी चाहना कि बाहरों इंसान भावें मन लो के प्रतीत हुंदा भी बड़ा धार्मिक है, ते अज ज्यादातर खिमा करियो बारूनी तौर ते जोर लगा पिया कि असी संसार विच सब तो वध धर्मी आ, मेरे ते आके धर्म खत्म हो जाता। पर याद रखो अंदर दी सुरत जे शब्द नाल नहीं जुड़ी, अंदर परमात्मा दे नाम विच नहीं जुड़िया,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੇਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਤੇ ਖਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਤੀ ਲੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਟਾਣੀ ਟਾਣੀ ਬੂਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਹੈ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਪਵੇ ਇੱਕੋ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੇਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ ਝੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਝੱਖੜ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪੱਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਲੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੜਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਮ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਕਾਂਬ, ਕਾਂਬ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ, ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਫਰੀਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਜਿਸ ਕੋ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਫਰੀਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ।
इत्थे मैं एक बेनती होर करनी चाहांगा। लफ्ज आया अभागा, बदकिस्मत, निरभागा, जिहदे कर्म चंगे नहीं, नकर्मा। कई बारी असी भागां दा संबंध बाहर दे पदार्थां नाल करने, असी शब्द वरत दिंदे आ इह किन्ने भागां वाला है जी, ਇਹਦੇ घर विच राज भाग धन दौलत सब कुछ दे कोल। पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब च बेनती करांगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बोल ने कि जेकर इंसान को राज भाग मत समझो वो सुभागा है। जे सब कुछ लैके भी परमात्मा गुरु संगत की कदर नहीं जानता, उदू वड्डा बदकिस्मत ते अभागा बंदा संसार विच कोई नहीं। सतगुरु दा जयसरी की वार विच अमृत बोल है। मैं सिर्फ शब्द वरते जिसको बिसरै प्राण पत दाता, वो सलोक है जी बसंत स्वर्ग लोक है। जेकर इंसान स्वर्ग लोक विच वसदा होवे, उत्थे बसंत लफ्ज दा अर्थ है बसना। कि जेकर इंसान मानो जिते स्वर्ग दे सारे सुख ने, उन्हां सुखां दे विच अपनी जिंदगी बतीत करदा होवे। बसंत स्वर्ग लोक है जिते पृथ्वी ना वखंडने, उन्हें सारी धरती नूं जित्या होवे, सार कीता होवे। जिते पृथ्वी ना वखंडने। अगले बचन ध्यान नाल सुनियो। बिसरंत हर गोपाल है, जिसको बिसरै प्राण पत दाता। वो सभागा नहीं, वो अभागा है। बसंत स्वर्ग लोक है जिते पृथ्वी न वखंडने, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमणे। वो बंदा तां इस तरह जिवें जंगल दे विच भटकिया होया, कौतक कोड़ तमाशियां, उन्होंने संसार दियां रंग रलियां विच परमात्मा दा नाम चेते ने। कौतक कोड़ तमाशियां चित ना आप सुनाओ। अगे महाराज कहते नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थां ओ थां उजाड़ है, जिथे प्राणा दा पति परमात्मा विसर जांदा है। मैनू याद है कि तुलसी जी की रचना च एक इहनूं ध्यान नाल सुन लियो। शब्द तुलसी सुन के किते होर पासे ना मन भजन लग पे। उन्हें गल कही सी, अक्सर असी लोग कहने हैं जिस दे घर विच इस्त्री आग्याकार सुशील है, जिस दे घर विच संतान लायक है, जिस दे घर विच पैसा दौलत बहुत ज्यादा है, जिस बंदे अगे समाज ते लोग झुकदे ने। कई बारी वो बंदा कहंदा भी बड़ी रब दी किरपा, पुछो कुछ ना भाग लगे हुए। क्यों? क्योंकि दौलत पुत्र इस्त्री परिवार सारे सुख मेरे कोल ने। पर उन्होंने एक गल के कहन लगे, जे पुत्र इस्त्री दौलत शौहरत ही चंगे भाग ने। एक गल ये चीज़ां तां कई बारी पाप करन वाले पापियां दे घर विच भी हुंदियां। पाप करन वालियां कोल दौलत कोई घट नहीं हुंदी। पाप करन वालियां दे पुत्र भी हुंदे ने। पाप करन वालियां दे घर विच धन दौलत की कदी कमी नहीं रहिंदी। वो कहंदे ने असल च बदकिस्मत है बंदा जिस बंदे कोल धन दौलत राज भाग सब कुछ है, पर जिहदे घर विच परमात्मा दी गल हरी की कथा नहीं हुंदी। जे तेरे को इन्ना कुछ लैके भी उदू वड्डा निभागा कोई। उहदियां दो सतरां ने कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के पी होए। ये कोई चंगे भाग सी कि बड़े चंगे भाग, पुत्र हो गया, इस्त्री हो गई, सब कुछ हो गया। महाराज कहते नहीं, जो गुरबाणी ने कहा तुलसी जी दी सिर्फ ये दो सतरां कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के पी होए, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक प्रभु दे संत जना दी संगत ते दूसरी परमात्मा दी खरी कथा जिहड़ा जिहदे घर विच होवे ओ ही सुभागा है। सतगुरु दे ये शब्द कौतक कोड़ तमाशियां चित न आव सुनाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। अगे है पौड़ी, मां भ्यान उद्यान नगर कर मानिया, जिसको बिसरै प्राणपत दाता सोई गनो अभागा। पौड़ी मां भ्यान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया, सिर लगा जमडंड तां पछतानिया। ते गुरु अर्जुन साहब कहते हैं बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। फिर बेनती है भाई, जिन्हां नूं प्राणा दा पति परमात्मा विसर जाए, जिन्हां नूं दातां देण वाला परमात्मा विसर जाए, गुरु अर्जुन देव अज बचन करदे पए ने ओ बंदा बदकिस्मत है
ਉਹ ਨਿਰਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਭਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਖਾਟ ਬਿਕਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਮਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ, ਨਾਮ ਬਿਗੂਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨੋ ਅਭਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਭਾਗਾ ਸਮਝੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ, ਅੰਮੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਿਸਰੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ 5 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵੈਸੇ ਰੰਗਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪਾਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 60 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਨ ਮਤ ਕਰਿਓ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ।